स्वागत ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ बहुत बहुत जी आया। मैं वरुण कौर मान प्रोग्राम एक मुलाकात प्रोग्राम दे विच अज तुहाडी मुलाकात करवाउण लगे हाँ एक ऐसी शख्सियत दे नाल जिन्हां ने अपने जीवन विच बड़ा कुछ हासिल कीता, खास तौर ते उन्हां दिनां दे विच कीता जदों कुड़ियां दे नाल लग्या हुंदा सी हाँ जां ना। मेरा मतलब है कि कुड़ियां ने जदों कोई फील्ड अपने लिए लैनी हुंदी सी, चूज करनी हुंदी सी, जीवन दे विच कुछ बनना हुंदा सी, उदों सवाल चक्के जांदे सी कि ये फील्ड कुड़ियां दे लई है हाँ जां ना। उन्होंने इस नां नूं हाँ दे विच बदलिया ते जीवन दे विच कीता बहुत कुछ हासिल। हुण वो HOD भी ने, एसोसीएट प्रोफैसर भी ने NIT जलंधर विखे। मैं गल कर रही हाँ डॉक्टर रेनू धीर हुणां दी। बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। ते सारे दर्शकों नूं भी मेरी प्यार भरी नमस्ते सत श्री अकाल जी। गल हुई है कि उन्हां दिनां दी गल जदों हुंदा सीगा कि IT डिपार्टमेंट दे विच कुड़ियां, क्योंकि तुसीं IT डिपार्टमेंट चों हरेक फील्ड दे विच पहलां सवाल चुक्किया जांदा रहा, हौली हौली कुड़ियां ने उन्हां नूं हटाया सवालां नूं, है ना, अगे वधियां। पर तुहाडा इस फील्ड च आउणा किद्दां होया? एक्चुअली ये सारा जो भी मेरे इत्थे तक दा सफ़र सीगा काफ़ी मतलब मैनू इस ਦੇ ਵਿੱਚ फाइट करनी पई इत्थे तक पहुँचण ਲਈ। घर वालियां नूं मनाना पिया, आस पड़ोस नूं मनाना पिया, क्योंकि उस टाइम दे उत्ते मैं इंजीनियरिंग कीती जदों कुड़ियां नूं इंजीनियरिंग वास्ते नहीं सी मतलब भेजिया जांदा। ये फील्ड कुड़ियां वास्ते नहीं सी मन्नी जाती, जदों कि कहंदे सी या कुड़ियां डॉक्टर बन जान या ठीक है किसी कॉलेज दे विच ते मैथ कर लैन, साइंस कर लैन। पर मेरा शुरू तो ही इंटरस्ट सीगा मैथ विच और मैनू सीगा भी मैं तो इंजीनियरिंग ही करनी है। तो मैं काफ़ी मतलब घर काफ़ी रोना धोना ये वो काफ़ी कुछ चलाया, क्योंकि मैं घर सब तो बड़ी सीगी। मेरियां होर भी 4 छोटियां सिस्टर्स है ते एक ब्रदर है ते असी 5 सिस्टर्स और एक ब्रदर है। फिर मैं उन्होंने किसी तरह भी बस रो धो के कई कुछ किया ते मेरी मम्मी ने मेरा जो साथ दिता उसनों मैं कदे नहीं भूल सकती। ते उन्होंने मेरे नाल जाते रहे। फिर वो इस चीज़ ते मन गए भी जो सब तो नज़दीक दा कॉलेज होएगा चलो तेरी एडमिशन उत्थे करा दांगे। क्योंकि असी फगवाड़े डैडी पोस्टेड सीगे, पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड दे विच SC सीगे ते उन्होंने कहा लुधियाना क्योंकि सब तो नज़दीक है तो इको ही कॉलेज च अपलाई करना, जे हो गया तो ठीक है नहीं तो नहीं। तो बस फिर मैं उत्थे मतलब अपलाई किया, फिर मैंने इंजीनियरिंग दे विच एडमिशन मिल गई। फिर मैं पिछे मुड़ के नहीं देखा और मेरियां सिस्टर्स ने भी पिछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तुहाडे रोण धोण दे नाल जिहड़ा तुसीं वर्ड यूज कर रहे हो बिल्कुल घरदियां दीयां मिहनतां पाउण दे नाल तुसीं अपना नहीं अपणियां भैणां दे लई भी राह साफ खोल दिता। इस वेले हुण मेरियां सिस्टर्स भी सारियां मतलब जॉब कर रही हैं। एक PSCB दे विच मेरी छोटी सिस्टर SC लगी हुई है ते मेरी दूजी सिस्टर डॉक्टर हैगी MD कीती हुई है। उस तो छोटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। फिर तुसी अपनी एजुकेशन किवें कंप्लीट कीती, कित्थों कंप्लीट कीती, की पढ़े तुसी? फिर मैं BTech इलैक्ट्रिकल कीती, क्योंकि उस टाइम लड़कियां वास्ते वही एक माइल्ड फील्ड सोची जाती सी। कहंदे मकैनिकल और सिविल तो कर नहीं सकदियां, 3 ही कोर फील्ड उस वेले सीगियां ते मैं इलैक्ट्रिकल कंप्लीट कीती। ते उस तो बाद फिर मैं अपना इंडस्ट्री दे विच जॉब की, क्योंकि जॉब वास्ते भी मैनू फिर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पिया। क्योंकि वो कहते सी या तुसी कॉलेज दे किते टीचर लगोगे तो या इंडस्ट्री तुहाडे वास्ते नहीं है। मैं फिर भी 2 साल इंडस्ट्री च काम किया। उस तो बाद मैं मेरचंद पॉलीटैक्निक दे विच लैक्चरर लगी, टीचिंग साइड दे उत्ते आ गई। फिर मैनू पता लग्या भी नहीं मैनू हजे होर हायर एजुकेशन करनी पैनी है जे मैं टीचिंग दे विच रहना है। तो मैं फिर अपना MTech मैनू करनी पैनी सी। बट मीनवाइल क्योंकि इमीडिएटली निकलते सार मेरी शादी हो गई, BTech कर दी, फिर बेटी भी हो गई। तो उस वेले फिर दोबारा मैनू वही रोना धोना वही फाइट अगेन स्टार्ट करनी पई MTech वास्ते। तां भी मेरे हसबैंड ने खैर काफ़ी इस चीज़ दे विच मैनू सपोर्ट किया। ते जॉइंट फैमिली से मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी रहिंदे सीगे, तो सारिਆਂ ने मिल के बेटी नूं भी संभालिया। फिर मैं मतलब चंडीगढ़
ਟ੍ਰਿਪਲ TI ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀ M.Tech ਦੀ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ M.Tech ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 4 ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ, ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ M.Tech ਕਰਨਾ, ਖੈਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ M.Tech ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ M.Tech ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ NIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਬਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਈ ਨਾ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਪੈ ਜਾਏ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾਓ ਔਨ ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ IT ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੱਖੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ B.Tech ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ M.Tech ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ PhD ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਏਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਟੀਚਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣੇ, PhD ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀਓ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ
ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਪੇ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ बढ़ा रहे हैं। तो PhD भी जिस तरह मैं इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकी, मीनवाइल मेरे बेटा हो गया जी, तो फिर मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फिर मैं ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਲਿਆ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ PhD ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ PhD ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ 5.5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਧਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ PhD ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ PhD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਤਾਂ PhD ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ PhD ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਨਰੋਲ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 12 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ PhD ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 6-7 ਹੋਰ ਐਨਰੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ 12 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ 8-9 ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਰਿੰਗ PhD ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ, ਪਰ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2-3 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ PhD ਕਰਾਏਗੀ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਐਸੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ PhD ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜਾਕੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਟੈਕ ਦੇ, ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤਾਂ, ਅੱਧਾ ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਿਰ ਬਣੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਿਸਟਰਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ। ਬੇਟਾ ਤਾਂ IIT ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 4ਥਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ IIT ਤੋਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ MS ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਐਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ Amazon ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ IT ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਗਈ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਗਈ, ਦੁਬਈ ਗਈ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਈ, ਫਿਰ US ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਗਈ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਸਾਡੇ NIT 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ IT ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਰੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ IT ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, IT ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ NIT ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ MS MTech ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ NIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਡ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ML ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, AI ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਨ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ AI ML ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਔਰ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ,
ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਜੀ। ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਮਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮਟੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਰਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ NIT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਆ, ਅਧੂਰਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ IT ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਨਰਲੀ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਉ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੇਨੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰੇਨੂ ਧੀਰ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਆਰਾਮ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਫੀਸ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ 1 ਘੰਟਾ ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਖੇਲਣੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਗਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ
ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਰੇਨੂ ਧੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ।